Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир туугандарыбыз, Кудайыбызга шүгүр болсун. Мына ушундай бир жакшы заманда, ушундай оңойчулук заманда Алла Таала ушу замандын жашоочулары кылып бизди жаратып коюптур. Биздин ата-бабаларыбызды ойлосок, бир жакка барам десе жөө жаландап барчы, эшек арабалар менен барчы, эң жакшы байгер жашагандары ушу ат чаап барчу эле. Geçele mına bir 30-40 yıl murun uşunday bir maşinelerde aydaçılar azırkı keste al maşinelerde de hiç kim aydabay kaldı. Azırkı uçurlarda uşunday birin maşinelerden markasını bilbey kalgan, atın bilbey kalgan zaman oldu. Uşu ağlam degen geçireyip birbirine jakındaşıp ketken, ağlamdaşkan zamanda yaşap atabız. Adamlardan bardığı ayakka baratasın, Amerika'ya baratam, Evropa'ya baratam, Saudiyaga umraga baratam degele koyçu uşu ağlamdın kaysı жерine baratam dep hiç kimde taң kaldıra albay kaldı. Bir hurmattуу bir toğandar uşunday uzak saparlarda kılıp atkanımızda oşo saparlarыбыздагы sünnötkö layık, şariatыбызга layık kıla turgan bolsok, oşo nerseden dagı biz çoң sooptordu tababız. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem kuttu hadisinde safiru tasihhu sapar kılgıla den soğuluktu bolgula deydi. Sapar kılganda adam den soğuluk tabat eken, aba almaştırgan sayın adam den soğuluktu bolat eken. Anam birok sapardın da özünün şariatыбызda adepteri var. Bir adam uşunday saparga çıkıp atıp paygambarыбыздын astına gelip, ya Rasulallah, Allah'ın paygambarı, men saparga çıkıp atam, maga özüңdün bir osiyatыңды ayt degende paygambarыбыз senin takvalığыңды arttırsın dedi. Oşol uçurda adam dağı da osiyatыңızды aytыңыз, senin günөөңдү geçirsin, dağı maga koşumçalаңыз degende sen kajerde bolbo, saga jakşılık işlerdi Allah Taala jеңил kılsın dep paygambarыбыз özünün osiyatın, özünün duasını uşunday dep bergen. Urmattуу bir toğandar, sapar kılganındın adepteri de uşunday şariatыбызda ötö çoң adepteri var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde dağı bir adam üyünön çıga turgan bolsa eşiginin aldında iki jelek bolot. Bir jelek periştenin kolunda bolot, bir jelek şeytanın kolunda bolot. Eğer adam oşo üyünön çıkıp ketip baratkanda niyeti Allah'ın razılığın tabam, baldarıma oşo saparımda baldarıma adalı rızkı taap gelem, barganda bir jerge varıp davat kılam, je elderge varıp bir ügüt nasihat kılam, bir öge jardam berem, je bolboso uşu bir tuğandarıma jardam kolun sunam dep işi kılıp, Allah'a jaga turganday jakşı taat, jakşı niyet menen üyünön çıga turgan bolsa, anı jana jelekti götörüp perişte kayra kaytıp kelgenince eçi ittegen. Eğer adamdın niyeti çıkıp atkanda jaman niyet bola turgan bolsa, bir jaman nerselerde Allah'ın narazalığın alıp kele turgan nerselerde niyet kılıp çıga turgan bolsa, koluna jelegin götörüp, şeytan anı barıp gelgençe şeytan anı yeçip jüröt deyt. Urmattуу bir toğandar, bardığыбыз үйүбүздөн gününö işibizge çıkıp atkanda dagı dualar menen çıkıp, uşu işime çıkıp atam, agim-gegimdi kılıp geleyin, peşene terim menen baldarıma rızkı taap geleyin, oşol jerlerge barganda meçitтерде ibadat kılayın, adamlarga jardam kılayın degen jakşı niyet kılıp turup çıgalı birinci nerse niyeti bizge baylanışlı bolat eken. Andan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem da bir özünün hadisinde ma tarakal mu'min li ahlihi qabla safarihi hayran min rak'atayn yerka'uhuma. Bir momun Allah Taala'ga yişengen adam özünün saparından murun özünün üybülösünü en jakşı kaltırgan nersesi bul iki reket okugan namazı deyt. Saparga çıkıp baratkanda uşu sapar namazı dep niyet kılıp iki reket namaz okup anan dua menen çıkıp ketүүbüz bul sünnötkö layık bolot. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dağı üyünön çıkıp atkanda daima astaudi'ukumullahu la tudi'u vadai'ah. Silerdi amanatты jok kılbey begen Allah Taalaga amanat kıldım dep durup uşunday dua kılıp turup üyünön çıgat ele. Bul nerselerden dualardan çın jüröktön çıkkanı Allah Taala dua kılgıla men kabul kılayın deyt. Uşu çıkıp baratkanda alыс saparga çıkıp baratkanda üy jayım uurudan
жаман көз жаман сөздөн аман турсун, балдарым ушу кырсыктан аман турсун деп ушинтип жакшылык каалай турган болсок, ушу дуаларды окуп чыгууну өзүбүзгө бир адат кылып алалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламда хадисте: "Мен ахия суннати инда фасади уммати фалаху ажру миати шахид." Үммөт ушундай эл бир бузукулукка кабылып калган учурда, элди бузукулук каптап кеткен учурда, менин бир сүннөтүмдү тирилтип, бир сүннөтүмдү мен кылган ишти адамдарга жашатып, ошону тирилтип көрсөтүп койгон адам 100 шейиттин, Алла жолунда өлүп кеткен 100 шейиттин сообун алат деген. Урматтуу бир туугандар, сапарга чыкканыбызда дагы ошо пайгамбарыбыздын сүннөтүн тирилткенге аракет кылалы. Бул пайгамбарыбыздын дуалары, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайык кылып туруп, 2 рекет намазыбызды окуп, жакшы ниетибизди кылып, жакшы дуаларыбызды кылып, үйүбүздү Алла Таалага тапшырып, жакшы дуа менен чыгып кете турган болсок, Алланын чоң бир белектерин көрөбүз. Илгери ушундай бир окуя болгон экен. Бир адам ушундай Алла Таалага жакын болгон, салих бир адам ушундай соода кылчу экен. Соода жолуна чыгып, кайра ушундай өзүнүн мал мүлкү менен кайтып келаткан учурларда жолдо каракчылар кармап алышат. Каракчы баягы адамга: "Сени да өлтүрөм, мал мүлкүңдү да тартып алам." Ошондо баягы салих адам жалдырап: "Эй бир тууганым, үйдө кыздарым бар, балдарым бар. Мени балдарыма калтырчы, мени өлтүргөндөн эмне пайда табасың? Бардыгын ал десе да болбойт. Мен сени да өлтүрөм, мал мүлкүңдү да алам." Акылкы суранычын кылып: "Эй бир тууган, анда мага уруксат берчи, бир 2 рекет намаз окуп Алла Таала менен коштошуп алайын" дегенде макул деп уруксат берет. 2 рекет намазын окуп аткан учурларда ушу кылычын ушу бүтөр менен башын алам деп кайрмап турган экен. Ошол учурда 2 рекет намаз окуп туруп, намаздарында бардык нерсени кудурети менен кармап турган зат, бардык нерсе сенден корко турган зат, Алла Таала мага жардам бер деп ушундай бир Алла Таалага ушундай жалынып жалбарып дуа кылат. Ушинтип дуа кылып намазын бүтүп 2 жарака салам берсе, астын караса ушундай ак бозаттын үстүндө аппак кийинген бир нурлуу адам, кылычтарынын нурлары ушу күндүн нурун уялткандай бир кылыч кармаган адам пайда болуп калат. Бир кезде ошо каракчыны барып өлтүрөт. Ошол учурларда баягы салих адам ыйлап: "Эй Алла Таала рахмат кылган адам, сен кимсиң? Эмне үчүн аны өлтүрүп койдуң?" деген учурларда: "Сенин дуаң өйдө көтөрүлдү. Ошол учурларда мага буйрук болду, сага жардам бергени келдим" дейт. Урматтуу бир тууган, кимдин дуасы кажерде кабыл болот? Бардык ушул окуялардан өзүбүзгө бир үлгү алалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы үйүнөн дайыма чыкканда ушу дуаны кылат эле. Бардыгыбыз ушуну кунт коюп, колдон келишинче жаттап алалы. Бисмиллахи таваккалту алаллах, ва ла хавла ва ла куввата илля биллах. Аллахумма инни а'уду бика ан адилла абу удал, абу азилла абу узал, абу азлима абу узлам, абу ажхила абу юджхалла алай. Алланын аты менен Алла Таалага тобоккел кылам. Алла Тааланын күчүнөн башка күч жок. Алла Таала сага жалынып жалбарам, мен жолумдан адашкандан жана мени адаштыргандан, жолумдан тайгандан жана мени тайдыргандан, бирөөгө зулум кылгандан, же болбосо бирөөгө зулум кылдырылгандан, бирөөгө билип билбей бир жаман нерсени кылып койгондон, же болбосо бирөөдөн ошол нерсени көрүп калгандан сенден жардам сурайм деп ушу дуаны кылат эле. Бардыгыбыз сапарларда үйлөрүбүздү, балдарыбызды багабыз деп канчалаган ата энелер ушундай бир узун сапарларда болсун, кыска сапарларда жүрүп атабыз. Ушу дуаларды жаттап дайыма сүннөткө ылайык жүрөлү. Анан үйлөрүбүздөн чыкканда негизги дагы бир жакшы нерсе, Кур'ани Каримде лен таналул бирра хатта тунфиqu мимма тухиббун. Силер эч качан жакшылыкка жетпейсиңер, силер жакшы көргөн мал дүнүйөңөрдөн Алла жолуна сарп кылмайынча дейт. Урматтуу бир туугандар, биз ошо сапарларыбызда бир жакшы бир ол жолуу болуп келели.
ушу жол кырсыктарынан сырткары келели, барган жерибизде дагы абройлуу бар, кайра абройлуу кайтып келели, ол жолу бололу дей турган болсок, дайыма ушул нерселерди да кылалы. Дайыма колубуздан келишинче 5-10 тыйынбы, 100-200 сомбу, кимдин канча колуна келишинче жанагындай муктаж адамдарга жолдо кетип атканда жолго чыга электен мурун садака берип коюу дагы эң жакшы амалдардан болуп эсептелинет. Алла Таала кажерде жүрсөк дагы бардыгыбызга Кудайым ден соолук берсин, сапарларыбызды байсалдуу кылсын. Алыста сапарда жүрүп илим багам, бала чакасын багам деп жүргөн, эмгек кылып жүргөндөргө Кудайым жардам берсин. Кудайым эч жамандык көрсөтпөй, бардыгыбызды эки дүйнөнүн бактылуу инсандарынын катарына косsun.